존경하는 국민 여러분, 우리는 오늘 주사파를 척결하고 In order to eradicate the Juche forces today, 저 북한의 악한 김정은을 처단시키고 in order to eradicate Kim Jong-un 노동당 정권을 해체하여 and the Workers' Party of North Korea, 3년 내로 통일하기로 하고 So that 이 we- 자리에 모였습니다. achieve reunification within 3 days, we gather with this 오늘의 대한민국이 있기까지, topic of interest today. 특별히 8월 15일 건국이 이루어지기까지 For Korea to exist 미국이 우리에게 도와준 사항은 말로 할 수가 and for 없습니다. us to be liberated, U.S. helped us so 이 much. 시간을 통하여 And through this time, 미국 대통령인 바이든 대통령과 to President Biden 하원 의원, and the congressmen 상원 의원, and the senates 관계자 여러분, and to all the 그리고 officials, 미국 국민들에게 감사를 to all 드립니다. the U.S. citizens, I thank you very much 여러분들은 우리를 독립시켜줬고 that you liberated us. 1945년 8월 6일 히로시마 원자탄을 때리고 And during the atomic bombing of August 나가사키의 원자탄을 때리고 6th of 1945, 그리고 바로 일주일 만에 저 미군을 한국에다 투입시켜서 within just 1 week, you put the U.S. troops in our 일본군의 무장을 해제시키고 country so that you liberate us from Japan. 이승만 대통령을 도와서 And by helping Syngman Rhee, 48년 건국이 이루어질 때까지 that until we have our liberation, until 미국의 절대적인 공로가 있었던 것입니다. 1945, we received the aid from the U.S. 그럼에도 불구하고 But still, 대한민국 안에는 that inside South Korea, 이 반국가주의자 that these anti-state forces, 수사파 that these Juche forces, 속된 말로 빨갱이들은 that these commies, 미군 철수를 계속 조롱하고 that they keep on going about the U.S. military 반미 withdrawal 운동을 조성하고 있습니다. and keep on making you anti-U.S. 이런 movements. 놈들은 다 처단시켜야 되는 But we 것입니다. have to eradicate all of these people. 왜 저들이 저런 짓을 할까요? But why do they go about such acts? 이것은 김대중, That this is through 노무현, Kim Dae-jung and Roh Moo-hyun 그리고 또 이 문재인 and Moon Jae-in. 3대 대통령을 지나면서 That afterwards, these three leftist 이제 presidents, 대한민국의 지형을 that right now they're trying to 6대 4로 shift the field of Korea 자기들이 6, into the ratio of 6 우리를 4로 to 4. 국민들을 완전히 사기를 쳤던 That 것입니다. they're scamming the whole citizens. 그러나 하나님께서 윤석열 대통령을 만들어 주셔서 But our God made President Yoon 이제 Suk-yeol 드디어 모든 주사파들을 that now all the Juche forces 싹 청소할 수 있게 되었습니다. are to be eradicated. 오늘 윤석열 대통령께서는 That today President Yoon Suk-yeol, 이 건국절에 대한 기념 연설에서 within his speech on National Liberation 이와 Day, 같은 연설을 우리에게 주셨습니다. that he made such a speech for us. 편집된 것을 잠깐 Let us 들어보겠습니다. look at the edited version. 존경하는 국민 여러분, 750만 재외동포 여러분, 오늘은 제 78주년 광복절입니다. 우리는 공산 침략에 맞서 유엔군과 함께 싸워 우리의 자유를 지키고 그 후 한강의 기적이라 불리는 산업화를 성공시켰습니다. 자유민주주의를 세우고 한미 동맹을 구축한 지도자들의 현명한 결단과 국민들의 피와 땀 위에 대한민국은 세계가 놀랄 만한 성장과 번영을 이루어낸 것입니다. 반면 같은 기간 70년 동안 전체주의 체제와 억압 통치를 이어온 북한은 최악의 가난과 궁핍에서 벗어나지 못하고 있습니다. 자유민주주의를 선택하고 추구한 대한민국과 공산 전체주의를 선택한 북한의 극명한 차이가 여실히 드러난 것입니다. 그럼에도 불구하고 공산 전체주의를 맹종하며 조작 선동으로 여론을 왜곡하고 사회를 교란하는 반국가 세력들이 여전히 활개치고 있습니다. 자유민주주의와 공산 전체주의가 대결하는 분단의 현실에서 그렇지. 이러한 반국가 세력들의 준동은 쉽게 사라지지 않을 것입니다. 네. 전체주의 세력은 자유사회가 보장하는 법적 권리를 충분히 활용하여 자유사회를 교란시키고 공격해 왔습니다. 그렇지. 이것이 전체주의 세력의 생존 방식입니다. 공산 전체주의 세력은
늘 민주주의 운동가, 인권 운동가, 진보주의 행동가로 위장하고 허위 선동과 야비하고 폐륜적인 공작을 일삼아 왔습니다. 네. 우리는 결코 이러한 공산 전체주의 세력, 그 맹종 세력, 추종 세력들에게 속거나 굴복해서는 안 됩니다. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens. 이제 윤석열 대통령은 단호해졌습니다. Now President Yoon Suk-yeol, he is determined. 대통령이라서 표현을 완곡해서 그렇지 And it's because he strays away from extreme 직설적으로 말하면 expressions, but is directly 전국 saying 좌파 빨갱이들을 다 처단하겠다는 he's 뜻입니다. saying that he is going to eradicate all the communists. 문재인을 구속시켜야 되는 He is 겁니다. going to arrest Moon Jae-in. 이재명을 구속시켜야 되는 And he must 것입니다. arrest Lee Jae-myung. 대한민국에 살면서 Living in South Korea, 대한민국에 살 수 없는 종류의 인간들이 that 있습니다. there are types of people who cannot live in South Korea. 대한민국이 주는 옷을 입고 That you wear the uniforms given by 대한민국이 주는 밥을 먹고 our nation and our food. 대한민국이 주는 교육 제도에서 교육받은 And 인간들이 receive the education from South Korea. 북한을 더 좋아하고 But then you nor favor North Korea even more. 수사파를 추종하고 And you follow after the Chuchev 보안법 forces. 철폐를 외치고 And ask for 주한미군 철수를 외치는 인간들은 disbandment of National Security Act. 싹 다 처단해야 되는 것입니다. These types of people, they must be eradicated. 어떤 혹자들은 저에게 묻기를 Some people, they ask me, 이 가문 운동을 언제까지 하냐고. until when are you going to continue the Gwanghwamun Square movement? 일본의 적군파가 없어질 때까지 하는 것처럼 Just like the Japanese, 수사파가 한 마리도 남지 않고 다 처단시킬 they 때까지 did not step back. We shall never step down 우리는 이 운동을 계속해 나갈 것입니다. to eradicate all the Chuchev faction. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens, 속을 걸 속아야지. you must be scammed by something to be worth scammed by. 어떻게 주사파에게 But how 속습니까? come you are scammed by Chuchev faction? 정치인 여러분, And to all the politicians, 더 이상 대한민국을 장난치지 마십시오. you must no longer fool around South Korea. 대한민국을 사기치지 마십시오. You must not scam your citizens. 오늘 저는 연세가 97살 되신 Today I have 북한에 올라가서 an old man of the age. 24년 동안 간첩 교육을 받고 97, he was a former North 그리고 Korean spy. 난파되어서 And he was sent down to South Korea 북한의 부수상 홍명희가 for 지령하기를 communist Asian mission. 너는 남한에 내려가서 And the vice premier of North Korea told him, 전라북도 도당 위원장이 되라. you must become the leader of Jeolla province. 그리고 김대중을 대통령을 만들어라. And you must make Kim Dae-jung the 이러한 president. 특별 지령을 받고 And he received the special mission 한국에 침투하여 from the North Korean premier. 그렇게 북한에서 간첩 교육할 때 And secretly enter South Korea. 남한에 내려가면 엄마를 절대 만나면 안 된다. And he was told that he must never meet his mom in South Korea. 그러나 피는 물보다 짙은 것입니다. The blood is thicker than water. 결국은 엄마를 만나서 But at last he met his mother. 전향을 하여 And he converted. 오늘까지 대한민국의 발전되는 과정을 And 지켜봤는데 up until right now, he saw the development of 이분의 South Korea. 증언에 의하면 And due to his testimony, 자기가 간첩 지령을 받을 때 that when he received this command 문재인 김대중을 도와라. from the North Korean regime 그리고 북한에서 간첩 교육을 받을 때 to help Kim Dae-jung 그 모든 내용들이 and all of the contents of his education 그대로 대한민국에서 진행되는 걸 보고 being thoroughly followed in South Korea. 지금 연세가 97세인데도 불구하고 And even though he is 97 right now, 하늘나라도 못 가고 he cannot even go to heaven, 도대체 대한민국이 미쳤다는 거야. saying that Korea is gone. 자, 이제 우리 할아버지를 한번 Gone, and 모시겠습니다. now let us give him 앞으로 한번 모시겠습니다. up to the stage. 이러한 이 할아버지의 증언을 듣고도 전향을 하지 않는 사람이나 그리고 또 주사파들이 회개하지 아니하면 이제 방법은 하나밖에 없습니다. 처단밖에 없습니다. 처단. 자, 마이크 대시고 할아버지 올해 연세가 어떻게 되시요? 1926년생이니까 금년에 97세입니다. 97세. 북한에서 몇 년 사셨어요? 한 20년 이상 예, 살았습니다. 24년 사셨죠? 예, 북한에서 간첩 교육을 받으셨죠? 예, 받고 남한에 침투해서 오셨죠? 예, 예, 그때 간첩 침투하기 바로 직전 전날 저녁에 예, 홍명이라고 하는 부수상이 예, 예, 임무를 부여할 때에 예. 너는 내려가서
전라북도 도당 위원장이 되라. 예. 그리고 김대중을 도와라. 그런 지령을 받은 게 사실입니까? 아, 틀림없습니다. 내가 그 학교를 4년간 나와가지고 네. 말하자면은 난파 되기 위해서 환송년입니다. 아, 그때 뭐가 하면 그 홍명이라고 그러는 사람이 예, 남한에서 올라가서 성공한 사람이에요. 그렇죠. 그게 남한의 당 조직 사업을 좌우지하는 사람은 네. 뭐가 하면은 홍명이가 당 비서예요. 당 비서. 당 비서. 그리고 내각에서는 부수상이었고, 그게 그 사람이 나를 내려보냈을 적에 전날 저녁에 네. 뭐가 하면은 환송년을 예, 환송연을 베풀려 주면서 나가서 우선 네. 남조선 혁명을 하기 위해서는 그렇지. 뭐가 하면은 지휘부 총지휘부가 있어야 한다. 지휘부가 있어야 된다. 그것을 뭐 노골적으로 전라북도 오고 전라남도를 과거 이조 시대의 현감 현감항이 그렇지, 아니라 그렇지. 무슨 도를 어. 전라남북도를 가지고 네. 있었거든요. 네. 그래서 전라남북도를 남조선 적과 통일을 위해서는 혁명 기지로 만들라. 혁명 기지로 만들라. 혁명기지, 네. 기지를 만들어라. 그러기 위해서는 당신은 조선노동당 중앙위원회 위임에 의해서 전라북도 도당위원장으로 임명한다. 아. 이렇게 해서 임명을 받고 반드시 전라와 남북도를 혁명 사령부로 만들 때 그러면 여러분 시방 전라북도 한번 내가 이 얘기 하나도 안 할 수 있지 않아요. 시방 어떻게 됐어요? 솔직히 얘기해서 시방 제가 판단하기로는 대한민국에서 뭔가 하면은 좌우 진보 이렇게 놀아서 싸운다고 그러는데 나는 그렇게 보지 않습니다. 네. 적대 세력으로 보지 절대로 좌우로 나눈 것보다 자, 할아버지도 고향이 전라도잖아요. 전라도죠. 고향이 어디 있어요? 전라북도 임실군 관촌인님이에요. 예. 그리고 이제 마지막 지정은 김대중을 도와라. 그게 그래서 네. 김대중이라고 그러는 사람을 실질적으로 이름을 거론하면서 시방 남조선에서 혁명 활동을 하고 있으니까 남조선 혁명가에 당신이 전라북도 도당위원장으로 가가지고 뭐가 하면 도와주라. 그것도 실제로 다 되지 않았어요. 그래서 김대중이가 대통령이 될 때에 할아버지의 심정이 어땠습니까? 그게 뭐 말하자면 5.18 그렇죠. 5.18일이 났을 적에도 충격을 받았습니다. 그런데 그것이 뭐가 하면 김대중의 요술로 인해서 뭐가 하면 1997년도부터 2002년도 김대중이 정권을 줄 때까지 네. 실망했었어요. 그래서 미국에 뭐가 하면 망명하려고 그랬습니다. 뭐가 하면 김대중이라는 놈이 뭐가 하면 빨갱이라고 그러는 거지 남조선 혁명가라고 그러는 것들 내가 알고 왔고. 자, 근데 알고 왔고. 그러면 대통령이 됐으니까는 여기서 미국으로 망명할 마음이 있었다. 망명 결정에 두고 보자. 근데 시방 여기에 문제가 있는 건 내가 시방 숨기고 있는 거 이것은 나중에 뭐가 하면은 목사님 정광훈 목사님하고 개별적으로 얘기할 문제가 하나가 딱 지방 가지고 있어요. 그거는 이따 끝난 뒤에 저하고 비밀로 얘기하고 네. 일단 그래서 이제 노무현이가 또 대통령이 되고 노무현 그 다음에 이제 문재인이가 대통령이 됐잖아요. 그러니까 이제는 그때도 또 노무현이가 됐을 때도 평양 갔죠. 와서 네. 망명을 하려고 그랬고
문재인 정권 들어섰을 저거는 이제 완전히 여러 번 보니까 하면 미국 대사관 서울까지 도 갔다가도 또 근데 특별히 문재인 정부 때 무엇을 느꼈습니까? 문재인 정부 때. 문재인 정권에서는 완전히 이제는 지체가 볼 때에는 네. 남한에서 혁명을 해야 한다고 그러더니 1차 혁명에 성공을 했구나. 성공했구나. 성공을 해야 돼. 그런데 시방 에미 간첩이 대통령을 하고 있는데 그럼 그냥 영웅이 되지 않았어요. 그러면 문재인을 간첩이라고 보십니까? 그때 틀림없는 간첩으로 그때부터 보고 있었어요. 그때 봐서. 그때부터 이거 틀림없는 간첩이구나. 근데 김대중은 죽을 때까지 전향을 했습니까? 안 했습니까? 전향이 뭐예요? 전향 소리는 완전히 위장된 간첩이. 그 노무현은 이제 좀 생각을 달리 좀 해야 되는데 문재인은 지금까지도 전향을 합니까? 안 합니까? 문재인? 네. 그건 절대로 완전히 위장된 간첩이기 때문에 네. 할 필요가 없어요. 할 필요가 없다. 할 필요가 없습니다. 자, 우리 할아버지가 전라북도 우리 전주에서 저하고 한 잠깐 인터뷰가 있는데 이 인터뷰를 먼저 영상을 한번 보시고 대화를 잠깐만 더 이어가겠습니다. 한번 들어보시죠. 남한에서 모든 데모라든가 폭동을 일으키는 것은 저우의 지령이 없이는 안 돼요. 자, 그다음 남한에서 하는 모든 폭동, 시위, 데모 이 모든 것은 저 위에의 지시 없이는 절대 안 된다. 저 위에가 어디입니까? 저 위에가 어디예요? 저 위에는 말하자면 남으로 봤을 적에는 북한. 적대국이지. 그러면 예를 들어서 미순이, 효순이 마이크를 바짝 대고 있어. 미순이, 효순이, 그 다음에 미순이, 효순이, 그 다음에 광우병 데모, 메가더 장군 동상 철거, 지금까지도 민노총이 하는 여기에 있는 모든 데모, 평택에서 개딸들이 모여서 미군 철수하는 이 모든 것도 저 위에 지시 없이는 절대 안 한다. 그런 뜻입니까? 절대 안. 처음에 1945년도 박은영이가 와가지고 공산당을 만들어 왔을 때 46년도에 내가 6월 25일 날 조선공산당에 들은 사람이에요. 공산당이 활동하던 것을 다 체험하고 시방 98년간을 살아온 사람이에요. 자, 이제는 할아버지는 책이 필요 없어요. 97년, 8년을 살면서 직접 경험하고 봤기 때문에 책 자체가 필요 없는 거예요. 할아버지 자체가 살아있는 책이야. 자, 그러면 김대중은 전향한 적이 있다 없다? 없다? 네. 죽을 때까지. 죽을 때까지 남조선 혁명가인데. 혁명가인데. 전향을 하죠. 아니 근데 전향도 안 한 대통령들이 왜 동작동 국립묘지에 왜 묻혀 있어요? 그래서 위장이 위장이지. 그것을 내가 다 대통령으로 철저한 위장이 돼서 대통령이 됐으니까 그 위장할 필요도 없다. 자, 그 다음에 지금도 매주마다 강화문에서 나와서 민노총, 정교조 아시죠? 그 세력들이 와서 매일 데모하고 하는데 여기도 와 있어요. 여기도 와 있어요. 여기 저 뒤에 이 사람들도 다 북한에서 조정한다는 사실을 할아버지 증인을 뒷받침하는 사실이 뭐냐 하면 윤석열 대통령이 대통령 되고 나니까 국정원에서 북한의 간첩들에게 남한 간첩들에게 지시하는 그 지시문이 지금 하나하나씩 공개가 되고 있는데 그 신문들 내가 다 보고 있어요. 그러니까 할아버지 하는 말이 딱 맞더라고요. 그거 다 알고 있는 거 뭐. 그렇죠. 그러니까 평택에서 하는 개딸들의 모든 일들 모든 전체가 북한으로부터 지령이 내려오는 것이 국정원을 통하여 지금 확인되고 있는데 그러니까 할아버지 증언은 반드시 맞는 증언이라고 보입니다. 틀림없죠. 그러니까 말하자면은 1945년도 해방되어 가지고 조선공산당을 박근혜가 만들었어요. 만들어 가지고 46년도에 사건이 일어나 가지고 북에서 그림이
도망질 해가지고 북으로 가빠졌어. 그때까지는 남루한 계열에서 지령을 받아서 움직이랬어요. 네. 그런데 46년도 박헌영이가 북한에 가서 외무상으로 했을 적은 그때부터는 그냥 북한의 지령에 의해서 모든 것이 다. 자, 그러면 대한민국이 네. 지금 저희들의 눈에 볼 때에 모든 분야가 북한의 간첩들이 완전히 장악했다. 네. 정치가들, 그 다음에 언론, 그 다음에 무슨 군대, 전체 시민단체 할 것 없이 북한의 간첩이 완전히 대한민국을 장악했다. 네. 이렇게 보이는데 할아버지는 어떻게 생각하십니까? 뭐인가 하면 정광훈 목사님이 네. 연설할 때마다 충격을 받았어요. 아하. 어떻게 저렇게 잘 아시냐? 북한서 간첩 교육도 안 받았는데 어떻게 저렇게 잘할까? 저렇게 잘 아느냐? 아, 그래서 내가 정광훈 목사님을 애국투사로 모시고 내가 오늘 이 연단에도 나온 거 있어요. 네. 저는요, 성령님이 다 가르쳐줘, 성령님이. 그래서 저는 그렇게 생각했어요. 네. 역시 하나님의 전도사야. 아하. 하나님께서 주신 지령에 의해서 말하자면 움직이니까 그건 틀림없는 거예요. 근데 문제는 지금 대한민국이 간첩들이 완전히 장악하고 있는데 이 사실을 이제 정확히 아신 분이 윤석열 대통령이 알기 시작했어요. 반드시 반국가 세력을 처단하겠다는 것입니다. 그런데 문제는 네. 대한민국 일반 국민들이 그것을 지금 모르고 있단 말이에요. 모르죠. 전혀 모르. 근데 여러분, 이승만 대통령부터 1대 대통령부터 11대 대통령까지를 현실을 전부 목결하고 98년간을 다 통치형 형태를 다 알고 있고 이승만 대통령이 어떻게 해서 뭐인가 하면 하와이로 가는가. 그 다음에 박정희 대통령 그 시방 몰라요. 김재규가 죽였다고 보죠. 난 그렇게 보지 않아요. 저 위에 지령에서 틀림없이 암살된 곳이. 난 그러면 마지막으로 예. 이런 상태로 국민들이 정신을 못 차리고 있으면 이 대한민국의 앞날은 북한으로 넘어가는 적화 통일이 될 것 같아요. 대한민국이 이길 것 같아요. 어떻게 생각해요? 여러분, 나는 97년간을 대통령이 11명이 죽고 살고 진역 살고 하는 것을 다 체험을 하고 그러는데 뭐인가 하면 말을 못할 정도예요. 말을 못할 정도. 뭐인가 하면 일반 사람하고 통일을 때 뭐하면 엉뚱한 소리. 네. 그 엉뚱한 소리 얘기해가지고 이런 사람들이 어떻게서 뭐인가 하면 남한을 지킬 수가 있겠는가. 나 참말로 걱정이 태산이야. 걱정이. 자, 이제 앞으로 우리 할아버지 말씀은 너하라 TV에서 계속 대담을 할 테니 잘 들어주시고 연세도 많으시고 97세신데도 이 더운 날씨에 정말로 대한민국이 해체되고 북한 연방제로 가는 것을 볼 수 없어서 저 전라도에서 뜨거운 날씨에 여기까지 오셨습니다. 우리 할아버지에게 뜨거운 박수 한번 하겠습니다.